مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. دوست رقیب البھائی. جی رقیب البھائی کیا حال جی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضی بھائی. وعلیکم السلام. میں ایک چیز پوچھنا چاہتا تھا کہ قرآن کو چھوڑ پہلے کے آپ مجھے یہ بتائیں میرے پیارے بھائی کہ آپ کہاں سے کال کریں، آپ کون ہیں، کس فرقے سے؟ مجھے ابھی پتہ ہی نہیں میں کس سے بات کر رہا ہوں. اوکے، میں جو ہے ویسٹ بنگال سے بلونگ کرتا ہوں، جی اور میں انڈیا میں رہتا ہوں، ویسٹ جی. بنگال. اور میں جو ہے بیسیکلی عبداللہ بول سکتے ہو کہ جو اللہ کے کتاب کو مانتا ہے بس. اچھا، آپ اللہ کو احادیث کو نہیں مانتے؟ نہیں، ہم دوسری چیزوں کو نہیں مانتے. تو ہمارا کوشچن بھی یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے ہم کیوں اور چیزوں پہ بلیو کریں؟ نہیں، بالکل ادرس صحیح بات ہے آپ کی. بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ قرآن ہی حاکم ہے، قرآن کو ہم نے ماننا ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک بیگ دوں، ٹھیک ہے، اس میں بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ، لیکن ایک اس میں پتھر بھی ہے، ٹھیک ہے. کیا آپ پورے بیگ کو پھینک دیں گے یا بیگ لے کے جو پتھر ہے اس کو پھینک دیں گے اور پیسے رکھ لیں گے؟ بھائی اوبیسلی پیسے رکھ لیں گے، پتھر کو پھینک دیں گے. بالکل. تو یہی ہمارا موقف ہے میرے پیارے بھائی کہ قرآن کریم حاکم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو قرآن سے فیصلہ نہیں کرے وہ کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں بھی ایک لیکن آیت دینا چاہوں گا. میں فبی بس آئی بات ختم کر لوں نا، بات میں ختم کروں تاکہ آپ پہ واضح ہو. ہمارا یہ موقف ہے کہ قرآن حاکم ہے، ٹھیک ہے. اس میں نہ کوئی غلط بات آ سکتی ہے اور نہ اس میں کوئی غلطی ہے. لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک بھی نہیں، ٹھیک ہے. ہر آیت قطعی ثبوت ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے اس کو بھی لینا ہے. اور ہم مانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ جو قرآن کے مطابق ہوں ہم مانتے ہیں. جو قرآن کے خلاف ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں کی. اور دوسری بات، اگر اس کی صحت پہ ہم غور بھی نہ کریں، اگر اس کی تعویل کی جا سکتی ہے اس کی ہم تعویل کریں گے. لیکن پورے حدیث کا ذخیرہ آپ ایسے نہیں اس کو کیسے کہ میں نہیں اس کو مانتا. یہ خطرناک موقف ہے کیونکہ جو باتیں قرآن کے خلاف ہے اس کو نہیں ہم نے ماننا. لیکن اگر حدیث میں تائید ہو رہی ہے جو بات قرآن میں ہے تو پھر اس کو ہمیں ماننا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے. لیکن جی، میں اپنا بھی موقف پیش کرنا چاہتا ہوں. جی جیسے قرآن میں آتا ہے، میں عربی تلاوت اتنا اچھا نہیں آتا بٹ میں کر دیتا ہوں. تلک آیت اللہ نتلو علیک بالحق فبی ای حدیث بعد اللہ وآیت یؤمنون. اللہ بول رہا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو آپ کے پاس حق کے ساتھ تلاوت کرا جاتا ہے. دین ان وٹ حدیث یعنی کہ ایونٹ واقعات، کیونکہ اس کا روٹ ورڈ ہے حادثہ. تو دین ان وٹ واقعات با حدیث آفٹر اللہ اینڈ ہز ورڈس ول دی بلیو. اینڈ اور ایک آیت میں دینا چاہوں گا وما ہو بقول شیطان رجیم. یہ جو ہے قرآن کوئی شیطان کی کال نہیں ہے. اور جو عربی میں لاسٹ میں جو ایکسپریشن دیا گیا ہے بہت کمال کا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. سو ویئر آر یو گوئنگ، تم کہاں جا رہے ہو. جو عربی میں ایکسپریشن ہے بہت ڈیپ ہے کہ جیسے ایک بیٹا اگر ماں کو چھوڑ کے چلے جائے تو بولتا ہے نا ماں کہاں جا رہے ہو. تو دیٹ از جو الکتاب ہے وہ ہم کو بول رہا ہے سو ویئر آر یو گوئنگ، کہاں جا رہے ہو تم. تو ہم کو یہ پتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے ہم کو کہیں بھی کون سے بھی ایونٹس کو نہیں ماننا ہے، کون سے بھی چیزوں کو ہم کو نہیں جاننا ہے کسی بھی طرف. کیوں جائے ہم جب قرآن سے ہمارا سارا کام ہے، کیونکہ قرآن ہی تو ہمارے لیے گائیڈنس ہے. اللہ نے تو قرآن میں ایک بھی ادرس بکس کے نام نہیں کیا نا. ہم کو تو بس قرآن کو ماننے کو بولا گیا ہے جو ہم کو رسالہ دیا گیا ہے، نہ حدیثوں کو نہ ان ساری چیزوں کو. جی
جی بھائی جزاک اللہ، آپ نے اپنا موقف بیان کیا، یہ بہت آپ نے جو بعض باتیں کی ہیں اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں، بلکہ ہم مسلمانوں کو بار بار کہتے ہیں کہ آئیں قرآن سے بات کریں، آئیں قرآن سے بات کریں، اور ہم یہی آیات پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو جو شروع میں مثال دی ہے کہ اگر آپ کو بیگ ملے پیسوں کا، ٹھیک ہے، اور پیسوں کی میں مثال دے رہا ہوں، احادیث کا رتبہ پیسوں سے میں کوئی مشابہت نہیں دے رہا کہ جیسے پیسے ویسے حدیث ہے، نہیں، حدیث کا بہت اعلیٰ مقام ہے ہمارے نزدیک، اس میں کوئی شک نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ ہمارے لیے حجت ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مفہوم آ رہا ہو قرآن کے خلاف، ہم اس کی تعویل کریں گے، کیونکہ وہ بات یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں، یا تو اس کا غلط مفہوم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو بات کریں کہ بہت ساری احادیث ہیں جن کی ضرورت ہے، جیسے نماز کا طریقہ، حالانکہ وہ سنت کے طور پہ ہمیں پہنچے، لیکن احادیث میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ایسی باتیں ملتی ہیں جو قرآن کے نہ خلاف ہو بلکہ ایمان افروز ہوتی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، اور بعض تعلیمات، بعض مشکلات، صحابہ کے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ حدیث میں بھی ملتا ہے۔ تو وہ جو باتیں اس کا انکار نہیں ہم کرتے، لیکن کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ قرآن کو ہی مانتے ہیں، آپ سے یہ سوال ہے میرے بھائی کہ آپ کا عقیدہ حیات مسیح یا وفات مسیح کے متعلق کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق؟ وہ بھی ہم بتائیں گے سر۔ تو آپ نے جو موقف پیش کیا اس کا ہم بولتے ہیں کہ قرآن ہے انہ لقول رسول الکریم، قرآن جو ہے معصوم رسول کا قول ہے، اور اللہ نے کبھی کی شاعر نہیں، اللہ نے اس کو نازل فرما رکھا ہے۔ اور جو اسوۃ الحسنہ کا بات کرا گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوۃ الحسنہ بولا گیا ہے، بالکل 60 کی 40 60 کی 4 بالکل میں بالکل ابراہیم علیہ السلام کو اسوۃ الحسنہ بولا گیا، بٹ جو اسوۃ الحسنہ اور ایک جگہ پہ بولا گیا ہے بٹ اس میں نام مینشن نہیں ہے، ہاں، بٹ ابراہیم علیہ السلام کو نام مینشن ہے اور ان کو اسوۃ الحسنہ بولا گیا ہے۔ اور اسوۃ الحسنہ کا ڈیفینیشن بھی اس آیت میں دیا ہوا ہے جو بولتا ہے کہ ہم جو تم جو مانتے ہو مجھ سے کافر ہے، لائک سو ایک سیکنڈ بھائی، میں آپ کو یہاں کریکشن کر دوں، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پہ قرآن نہیں نازل ہوا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ تو واضح لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسوہ حسنہ تھے ان کے زمانے میں، اور بھی انبیاء تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جن کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ دوسرے انبیاء کے بعض واقعات قرآن میں ملتے ہیں، لیکن ان کا ان کا زندگی کا معاملہ تھا وہ کیسے تھے، ہر بات قرآن میں نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم جو ہے وہ ایک ہمیں بتا رہے ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کان خلقہ القرآن، اللہ تقرؤون القرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو وہ ہے ہی قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو مجموعہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم اسوہ حسنہ مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے پہلو ہیں وہ احادیث میں بھی بہت ملتے ہیں۔ آپ کا جو سلوک تھا ساروں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا، غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ نے کس طرح اپنی زندگی میں ثابت کیا کہ آپ قرآن کی ایک زندہ معجزہ ہیں، یعنی ہر بات جو آپ میں وہ قرآن جو ہے وہی یعنی آپ کا اسوہ قرآن کریم ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ اب آپ کی جو نماز ہے، کیونکہ آپ حدیث کے بھی منکر ہو چکے ہیں، سنت کے بھی، آپ تو نماز قرآن سے نہیں ثابت کر سکے کہ ایسے نماز کون پڑھیں۔ سے نماز؟ سنی کی نماز نہ شیعہ کی نماز؟ آپ کے پاس یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ 5 نمازوں کے قائل ہی نہیں، تو آپ سے کیا آگے میں بات ہے؟ ایک چیز بولنا چاہتا ہوں، آپ نے بولا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی فالو نہیں کرنے کو بولا گیا، اوبے کرنے کو بولا گیا، جیسے بولتا ہے نا قرآن میں، شاید 4 کی ہے، اطیعوا اللہ و 4 کی، اطیعوا رسول، میرے ہاں، بھائی ہم نہ سنیے لفظی سنیے سنیے، دو میرے منٹ بھائی یار، ایک سیکنڈ ایک دو سیکنڈ منٹ، ہم 6 کی، لفظی بحثوں میں نہیں یہاں پڑھتے، ٹائم نہیں ہم یہاں ضائع کرنے کے لیے بیٹھے۔ وہ لکھا اطیعوا اللہ، یہ نہیں لکھا فالو، وہ بے فالوئنگ سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے۔ تو مجھے نہیں پتا آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ قرآن بھی تو
मैं 2 मिनट आपको मेरे को भी मैं आपको कंटिन्यू करने दीजिए। लेकिन ये फजूल बहस है भाई, और भी ममाने, मैं आपको पूछ रहा हूँ भाई कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानते हैं या वफात शुदा, बताएं इसके बारे में। इसके ऊपर भी हम बहस कर सकते हैं, बट नहीं, हमारा आप जो बताएं आपने ना जो आपने जो मुद्दा अकायद है, रखा है हमको तो वो क्लियर करने दीजिए ना, वो कि क्लियर जैसे हो कुरान चुका में। है भाई, क्लियर हो चुका है। मैं टाइम नहीं ज़ाया करने के लिए बैठा, ठीक है। जो अकायद हैं वो कुरान से बात आप करें ना, जो हमारे असल बुनियादी उसूली इख्तिलाफ है उन पे आप आए। आप बताएं कि आपका अकीदा हयात मसीह के मुतल्लिक क्या है कुरान करीम से। आप बताइए, पहले आप बताइए, उसके बाद हजरत मैं भी ईसा अपना। अलैहिस्सलाम फोत हो चुके हैं कुरान करीम के मुताबिक। देखो, एक आयत हमको मिलता है, शायद वो कितना एक्यूरेट है आई डोंट नो, बट जैसे सारी बोलता है ना, आयात वमा। accurate है। हाँ, मतलब मैं अपना आर्गुमेंट बता रहा हूँ कि जैसे अल्लाह बोलता है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल के अलावा कुछ नहीं, उनसे पहले सारे रसूल गुजर चुके हैं। जी। तो उसके मुताबिक तो ईसा अलैहि सलाम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए तो सारे रसूल तो गुजर चुके हैं। क्या वो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले? उसके मुताबिक तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा रिसर्च नहीं है उस पे, तो मैं आपसे थोड़ी बहुत उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, फिर मैं अपना बताऊंगा। अच्छा, आपको नहीं पता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे? आपको नहीं इसका पता? बिल्कुल थे, हमको हिस्ट्री से मिलता है, हमको तारीख से मिलता है, अच्छा, बट आप अपना अपना मौक़िफ़ रखिए, उसके बाद हम बताएंगे। मेरा मौकफ मेरे भाई वाज़ेह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो चुके हैं, उन्होंने दुनिया में कभी भी वापस नहीं आना। ये कुरान से साबित है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं, बिल्कुल। ये मेरा मौकफ है इस मौजू पे। चलिए, मेरा भी इसी टाइप का मौक़िफ़ है। अच्छा, तो ये इस पे तो हम मुत्तफिक हो गए। अब आपका खत्म नबूवत पे क्या मौकफ है? वमा मोहम्मद, सॉरी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल खातमुन नबीन, अल्लाह ने तो जी, बोल ही दिया ना। जी। नबी खत्म हो चुके, नबी और नहीं आएंगे, बट नहीं, रसूल ये एक कंटिन्यूटी हो सेकंड, सकते हैं। लेकिन आपने कहा है अल्लाह ने ख़त्म कर दी, ये मुझे आयत में नहीं नजर आ रहा। फिर आयत पढ़ के उसका तर्जमा करें और अपना दावा रखें। आपने कहा है रसूल आ सकता है, इसमें नबी और रसूल में क्या फ़र्क है आपके नज़दीक, ये भी बता दें। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और नोट्स बना जी, रहा हूँ। नबी और रसूल का जो फ़र्क है मेरे नज़दीक में आए तो देखिए बताऊंगा। रसूल जो है वो नबियों में, सॉरी, इंसानों में से भी हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह बोलता है मैं रसूल सेलेक्ट करता हूँ इंसानों में से और मलाइका में से। रसूल के अंदर भी कैटेगरीज होती है, अल्लाह का रसूल होता है। जैसे बहुत जगह पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ एक वाक़या आया कि अपनी राजा ने अपनी रसूल भेजा, तो उधर में है कि और अल्लाह का रसूल है, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और नबी जो है वो इंसान है, प्योर इंसान है। और जो रसूल हो, इंसान हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। दैट इज अ मेन डिफरेंट और रसूल। अच्छा, पहली बात ये है मेरे भाई, मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आया। तो गुफ्तगू में ना मेरे प्यारे भाई, जब सवाल पूछा जाता है ना तो उस सवाल का जवाब देना होता है, ये नहीं कि जो कोई और आप बात सोच रहे हैं। गुफ्तगू में तवज्जो ज़रूरी होती है, नहीं तो बंदे को लगता है यार मैं दीवार से तो नहीं बात कर रहा। मैं आपके बारे नहीं कह रहा, मैं जनरल आपको बता रहा हूँ कि जो सवाल होता है यार उसका जवाब देना चाहिए, ठीक है। आप भी इस पे मुत्तफिक होंगे। तो मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि जो कुरान की आयत है उसका आप फिर से उसको पढ़ें, उसका तर्जमा करें और रसूल और नबी का फ़र्क करें। मैं आपको फरिश्तों का तो मैं पूछ रहा ही नहीं, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ कि जो रसूल पैगंबर की हैसियत से आते हैं उनमें और दूसरों में जो नबी हैं उनमें क्या फ़र्क है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका आपने जवाब दिया ना। हाँ, मैं बता तो बहुत जगह पे जो है 33 की जो 40 आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल खातमन नबी, तो खातमन का मायने बहुत लोग सिल भी लेते हैं। जैसे कोई नबी आएगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु होना चाहिए उसके ऊपर। बहुत लोग इधर में लास्ट भी लेते हैं कि आखिरी, जैसे सूरा बकरा ये की मैं आयत है, आपका खातम पूछ रहा हूँ, अल्लाहु। मैं दूसरों का नहीं पूछ रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं दूसरों से पूछ रहा हूँ तो मैं उनके पास जाता। आप एक शख्स हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैं फिर एक और बार दोहराता हूँ, जैसे मैंने कहा
गुफ्तगू में ये ज़रूरी है, जो सवाल आपसे किया जा रहा है आपने जवाब देना है। आप मुझे पूछे यार आपका हयात मसीह के क्या अकीदा है? रकीबुल भाई उसका ना अकीदा है कि ईसा जिंदा है। यार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं उनसे बात करनी होती मैं उनको बुला लेता, आप खुद ही आए हैं, तो आप अपना बताएं मुझे आपसे मैं मुखातिब हूँ। खातमन नबीयीन का क्या माना है? अरबी से साबित करें। अगर आपको नहीं पता आप कह दें यार मुझे नहीं पता, अगर आपको आप पता आप बताइए, बताएं। तो आपको आप नहीं बताइए। पता, आपको नहीं नहीं पता, पता, चलिए आप ठीक है। बताइए। खातम का मतलब मोहर होता है, सील। ये इसम आला होता है, इसम आला टूल होता है, जैसे कलम है उससे बंदा लिखता है। खातम सील को कहते हैं जिससे ऑथेंटिकेशन होती है, किसी चीज की तस्दीक होती है। जैसे दूसरी कुरान की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है वसद्दकल मुरसलीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रसूल हैं जिन्होंने मुरसलीन की तस्दीक कर दी। ये है खातम, ठीक है। तो आपने अभी मुझे बताना था कि आपका क्या अकीदा है खत्म नबूवत पे। आपने कहा रसूल आ सकते हैं। यार मैं फरिश्तों का तो आपसे पूछा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ क्या कोई आ सकता है जो कहे कि अल्लाह ने मेरे से वही का सिलसिला किया और मुझे नबी और रसूल करार दिया? क्या ऐसा कोई आ सकता? मैं ये नहीं कह रहा नई शरीयत आएगी, शरीयत मुकम्मल है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसमें कोई शक नहीं कि शरीयत जो है वो मुकम्मल है। मैं आपको पूछूंगी इस उम्मत में कोई बहैसियत नबी या रसूल आ सकता है? फरिश्तों की नहीं बात हो रही। जहां तक बात टिकटॉक पे सुन रहे हैं, मैंने माइक तो ऑन किया हुआ है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों तक कोशिश करूंगा कि ये जो एरर्स हैं ये ना हो। लेकिन अभी हम यूट्यूब पे लाइव हैं, जिनको आवाज़ वहाँ नहीं आ रही वो यूट्यूब पे सुन सकते हैं। हमारे साथ एक दोस्त भी है, तो उनसे हम बात करें। तो अब आपको समझ आई है जो मैंने बात की? अब आप मुझे बताएं कि जी, मैंने आपको ये मौका भी पेश किया था कि ये भी मायने लेते हैं। अभी मेन स्ट्रीम पे तो ये लेते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी नबी है, बट खातमन का मीनिंग तो आखिरी नहीं होता। वमा जैसे अल्लाह आखिरी है, उधर में आखिरी का लफ्ज़ आया वमा। अजीब बात आपने कर दिया। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये खत्म का लफ्ज है। मैं आपको खातम का पूछ रहा हूँ, ये फेल एक हाँ, हाँ, लफ्ज, वही लफ्ज वही अलग। आप कह रहे हैं यार अल्लाह आखिरी नहीं, ये भी गलत गलत बात है। अल्लाह अव्वल भी आखिर भी, इसका माना आप नहीं समझे। बहरहाल जो सवाल आपसे किया गया उसका जवाब मुझे लग रहा है आपसे आप मुश्किल में पड़े हुए हैं मेरे प्यारे भाई। आप थोड़ी तहकीक करके वापस है। मैं आपसे जो सवाल पूछा आप फिर कह रहे यार दूसरे ये मान रहे। मैं आपसे मुखातिब हूँ, दूसरों का मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्यारे भाई कि आप हमें बताएं कि खातम का जो माना है वो क्या है वो आपके पास? मोहर होता है, मोहर मोहर होता है होता है, ठीक है। तो आपके कि पास क्या कोई कोई? भी जैसे कोई आएगा तो उसके ऊपर स्टैम्प होनी चाहिए, ब मोहर बिल्कुल, होनी चाहिए उसकी। बिल्कुल। तो अब आप बताएं कि क्या इस उम्मत में या कुरान करीम में कोई ऐसी आयत है जिसमें लिखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं हर लिहाज से, या ऐसी कोई आयत नहीं? मेरे को तो नहीं मिला इस आयत को छोड़ के। आपको नहीं मिला, किसी को नहीं मिला? अगर होती आपको मिल जाती। मैंने ये मौक़िफ़ सुना था, मैंने एक बंदे को सुना था जो बहुत पुराना था, मोहम्मद शेख नाम था, आपने भी शायद सुना होगा। वो भी गुमराह मुझको मानते हैं, हाँ मैं जानता हूँ भाई उसको। उसके 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 अल्फाज से मैंने ये सुनी थी कि बट मैंने उतना तवज्जो नहीं किया, इसलिए मैंने आपको वो वाला मौका भी पेश किया। वो भी बहुत हाँ, लोग बोलते हैं। मुझे बहुत और नहीं फिक्र, मैं आपसे मुखातिब हूँ यार। मेरे को पता है, मैं बोल रहा हूँ, वैसे ऐसे बोल रहा हूँ। आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है वैसे? कोरोना हुआ हुआ है आपको? कोरोना नहीं हुआ। वो बहुत बड़ा कहानी है कि बहुत ऐसे चैनल्स है जो कि फतवे लगा के घूमते, बकायदा मेरे पास वीडियो है कि वो लोग कत्ल की धमकी देते थे, इसलिए हमने मास्क लगा रखा है। अच्छा, आपको कत्ल की धमकी देते हैं? मैं आपको दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ। नहीं, क्यों आपको दिया? आप तो मुसलमान नहीं हो उनके नजदीक। मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं, मुझे दिखाने की नहीं जरूरत, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ ताकि मुझे लग रहा था शायद आप बीमार है इस वजह से मास्क पहनो। रुक।
نہیں، انہوں نے یہ بولا تھا جو حدیثوں کو نہیں مانتا اور جو صرف قرآن کو مانتا ہے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے، اور اسلامک اگر حکومت ہوتی تو وہ بالکل قتل کیا جاتا. یہ ہم کو ایک اچھا چینل ہے ایویکنک انڈیا نام کا، سوری سوری، ایویکنک مجھے اسلامک کوئی ایویکنک. لینا دینا، مجھے ان کی کوئی کیئر نہیں ہے. بہرحال آپ آئے تھے، جزاک اللہ. ہم اگلے مہمان کی طرف آتے ہیں.